Hello, dear students of class 6. I'm here with you today at Amar Ghore Amar school. Welcome to today's English class. Hope you are doing great. Today we're going to discuss Unit 5 from English Grammar and Composition book. You can see the title of today's lesson on the screen. The ing form of verb, gerund, and participle. After the discussion of today's class, we will be able to, number 1, describe activities and situations in sentences. Number 2, use ing verb as noun and adjectives. And number 3, differentiate between gerund and present participle. So start our lesson 1, the ing form of verbs, gerund. So before we start our discussion, let's have a look at the following conversations and notice the positions of ing verbs. What do you like to do at your free time? I enjoy watching cartoons with my friends. So notice the ing form of verb, watching. In this conversation, watching is an ing verb, and this is one type of activity. In the sentence, watching is used as an object. Want to prove? Just ask what or whom to the verb, enjoy. See, the answer will be watching. Enjoy what? Watching cartoons with my friends. So, watching is a part of object. So, we can say, watching is here, ing form of verb. Would you mind closing the door? Not at all. I was also thinking of doing the same. So, in this sentence, we will notice the ing form of verb, closing. Exactly. Here, closing is an object of the verb mind, and closing is also an activity. I like jogging in the morning. How about you? Jogging in the morning is good, but I hate it. In fact, I don't jog. Cycling in the afternoon is okay for me. So notice ing verb, jogging. Here also jogging and cycling. Yes. So here jogging uttered by Shumon is an object, whereas jogging and cycling uttered by Ria are subjects. But in both cases, jogging and cycling are activities. From these conversations, let's find out what is gerund. When ing verbs are used to begin or complete sentences, they have nominal function, which means functioning as a noun, and they are known as gerund. A gerund is also called as a verbal noun because it looks like a verb but functions as noun. So let's see how a gerund works in a sentence. As a subject and as an object. So let's see how about as a subject. When gerund comes as a subject, we sometimes need a complement or an object. So what is complement? Complement is a word, clause, or phrase that is needed to complete a given expression. Let's see the examples. Walking is a good exercise. Working too hard ruins our health. So, in the first example, we find this ing verb, walking, is gerund and subject. Walking is a good exercise. And here is
the linking verb. So what is linking verb? Linking verb doesn't have any meaning, but it links or it connects subject and the other person. So what's the other person? So other person is complement. So we can say a good exercise is a complement. So this is gerund and subject, this is linking verb, and this is complement. So what is said? We said complement is needed to complete a given expression. So this is a complete expression. So what about the next example? Similarly, here ing verb working is gerund and working too hard is here subject. So working here gerund and working too hard is here subject. And ruins is here an action verb, so it is not linking verb because they do not show any action, but action verb has an action, ruins, to destroy. After action verb, we find our health. So our health is an object. So ing verb is here subject and ing verb is a part of a subject. So gerund can be a part of a subject and gerund can be a subject itself. Now as an object, often gerund comes as an object. We usually use ing verb after main verb. Usually after main verbs such as like, love, hate, enjoy, mind, we use gerund as an object. For example, I enjoy watching action movies. Another example, Tumi saying, I would like to buy a new car. I don't have sufficient money. Jamil is saying, I don't mind lending you some money. So another example, Rabia is saying, would you mind closing the door, please? It is very cold, isn't it? Rinku is answering, not at all. I was also thinking the same. So notice, I is here the subject, enjoy is the verb, and watching, ing verb, is here gerund, and watching action movies is the object. Okay, see the next example. Notice, in the next example, lending is the ing verb and it is also gerund. It is the object of the verb mind. So we can say lending is a gerund and this whole part starting with lending is an object. So lending is here the part of an object. So in the last example, we find closing is a gerund. So closing is here a gerund and starting with closing, this part, closing the door, is an object. Yes, closing the door is an object. So closing is here is similarly part of an object. One thing you should remember, that is, we use ing for lending after mind in negative statement to say that we are not angry or unhappy about something. So it is very common expression of don't mind. Yes. Now we need to practice. Activity 1. Make sentences by matching the words from column A and B. Each phrase can only be used once. Remember it. So let's start. So this is column A and this is column B. So let's start. I hope you will answer with me. Browsing net is
James, patient. So here browsing net is an activity. And browsing is here, ing verb. He admitted using my computers. So admitted using. Using is here ing verb and it's an activity. But he denied entering my room in my absence. He denied. Denied what? Entering my room in my absence. So entering is an activity. At the same time, it's an object. I also didn't see him yesterday. At least I don't remember seeing him. Seeing him, ing verb, and it is an object. James doesn't like sports and he hates watching games. So, watching games is an activity and it's an object. The last one, he still likes singing but he has stopped playing drums. Stopped playing drums. So, playing drums is an object and at the same time it's an activity. Now, lesson 2, the ing form of verbs, present participle. Yes. Before entering into the main discussion, let's have a look of the following conversations. Situation 1. People is saying, do you like birds, Raja? Oh, sure, I love them. What bird is your favorite? Parrot. I have a singing parrot. Here singing modifies parrot and functions as an adjective. So let's see situation 2. Yes. Mitu is saying, hi, ever smiling boy. Why are you sad today? And ing verb melting. So crying modifies girl and melting modifies ice cream. So in both conversations, we find ing verb modifies a noun or pronoun. Yes. Dear students, see, laughing is here also ing verb, but it functions as a main verb but not as an adjective. So don't be confused with all ing verb form. So ing verb form sometimes can be main verb, not adjective. So if not adjective, it's not our present participle. Yes. Now let's analyze how ing verb can function as an adjective. Ing verb function as adjectives. So look at the phrases, what we have used. Singing parrot, smiling boy, crying girl, a melting ice cream boy. So we can ask, what type of parrot? A singing parrot. So singing works as an adjective. And we can ask what type of boy? A smiling boy. Smiling works as an adjective. What type of girl? A crying girl. Crying works as an adjective. What type of ice cream? A melting ice cream. Melting works as an adjective. So all the ing form here works as an adjective. Sometimes present participle stands immediate after the noun or pronoun to modify. For example, the students sitting on the first bench can attentively listen to the class. So here, ing verb sitting modifies the student. Unlike earlier discussions, we find present participle after noun or pronoun. So, sitting on the first bench, we can say this group of words starts with present participle, is modifying the noun, the students. Now the practice time. Yes. Read the following text and fill in the gaps using present participle. Pick the suitable words from the box below. So these are the words: run, sing, love, fly, shine, look. So this is the text. So let's start. Raja has a dash parrot. Okay, so what will be the answer?
parrot. What kind of parrot? Yes, singing parrot. It's a nice bird. His uncle brought this bird from this village. Now the bird lives in a dash cage. So what can be cage? Yes, the cage can be shining cage. Every day Raja feeds the bird and looks after him. Raja feels very good when the bird sings. Sometimes Raja takes the bird under running water. Exactly, running water to bath him. Raja loves the bird but doesn't like seeing birds in the cage. Raja likes free dash bird, free flying birds. But due to his dash uncle, yes, loving uncle, he cannot do anything. Raja has decided to discuss the matter with his uncle. So I think you get the idea about present participle. All the ing verbs are here used as adjectives. So now we can go gerund versus participle. That means how we can understand this ing verb is gerund and this ing verb is present participle or participle. So let's see the examples first. Running in a race is not so easy. I loved running on the track. My father presented me a running machine on my last birthday. The girl running in front of me is a professional athlete. So let's analyze which ing form of verb is gerund and which ing form of verb participle. Okay? See, for examples contain same underlying ing verb. So running, 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 and running. So, but their use and function are not same. How? The first two sentences talk about activity, and ing verb running is here noun or verbal noun. Yes. So in these first two sentences, running is used as noun. How? This running is actually subject and this running is actually object. So certainly we know as subject and object we use noun. So we can say that in the first two examples, running are used, running is used as gerund. Yes. Let's see what about these two examples, 3 and 4. Here running is actually modifying machine. So it is not noun, it is adjectives. At the same time, the girl running in front of me. So this running is modifying the girl. So it is also an adjective. So certainly we know we use ing form of verb as adjectives when it is present participle. And here is also saying it is also present participle. So when ing form in a sentence is used as a noun, we call it gerund. And when ing form of verb is used as an adjective, we call it present participle. So let's recap what we have learned so far. We have learned the use of ing verb in sentences as noun and adjective. We have learned the difference between gerund and participle, that means present participle. And we have learned about describing activities and situations in sentences. Now there will be homework. So what about the homework? Each of the sentence contains an underlying verbal section. Now identify the verbal as present participle or gerund. Number 1, the candidate getting more votes wins the election. Number 2,
Reading a good story always gives me pleasure. Number three, his profession, teaching English class to middle section, occupies a great deal of his time. Number four, I found a girl lying on the floor. And number five, my family bought a running machine a few days ago. So certainly you know what you need to do. Yes, you need to write the answers in a separate notebook and you must submit to your English teacher when your school opens. Remember, it's a part of a continuous assessment. It's really important. So, thank you very much. Follow the instructions of government and stay safe. Don't forget to wash your hands again and again. সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, আজকে আমরা যে পাঠটি পড়ব সেটার নাম হচ্ছে একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ প্রয়োগ। আমরা জানি যে বাংলা ভাষায় অনেক শব্দ আছে, সেই শব্দ ভাণ্ডারের এক একটি শব্দ কত ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ হতে পারে সে বিষয়টি নিয়ে আজকে আমরা জানব। আসলে এটা এক প্রকার শব্দ নিয়ে খেলা। তো সেই খেলাটা খেলতে হলে আমাদেরকে শব্দের অর্থ সম্পর্কে যেমন জানতে হবে, এসে যায় ভাষার রহস্যের কোনো শেষ নাই। ভাষার চলমানতা বলা হচ্ছে যে এটা সুপ্রাচীন কাল থেকে এটা চলছে। যবে থেকে ভাষার সৃষ্টি হয়েছে সেটা চলছে প্রতিনিয়ত এবং এটা পরিবর্তিত হচ্ছে। বাংলা ভাষায় এমন অনেক শব্দ আছে যেগুলো বাক্যে বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করে। এই শ্রেণীর শব্দগুলোকে ভিন্নার্থক শব্দ বলে। যেমনটি কাপড়টির রং কাঁচা, কাঁচা আম খেতে টক। তো এক্ষেত্রে আমরা দুটো বাক্যে কাঁচা শব্দটি দুইবার প্রয়োগ করেছি। কি হচ্ছে, এক্ষেত্রে কাঁচা শব্দটি ভিন্ন দুটি বাক্যে যথাক্রমে অস্থায়ী এবং অপক্ষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। শাড়িটির রং কাঁচা, এটা আসলে অস্থায়ী, হয়তো এটা শাড়িতে ধুতে গেলে রংটি উঠে যাবে বা এটা টেকসই হবে না, সেই অর্থে এটা বোঝাচ্ছে। ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ও অর্থের বিস্তারের ভিন্নার্থক শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তো ভাষার শ্রীবৃদ্ধি, একটি ভাষা যখন সেটা যে প্রবাহমানতা, সেটা যে চলমানতা, সেটা কতটা সমৃদ্ধতর হচ্ছে এই চলমানতার মধ্য দিয়ে, সেটা এই অর্থের বিভিন্ন অর্থের শব্দের প্রয়োগের উপর অনেক ক্ষেত্রে ডিপেন্ড করছে, নির্ভর করছে। আধুনিক অর্থের বাইরে পদে যে ধরনের বিশিষ্টার্থ প্রয়োগ অর্থের ক্ষেত্রে নানা ধরনের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। তো কি হচ্ছে, এটা নানা ধরনের একটা ব্যঞ্জনা, অর্থাৎ এক একটা জায়গাতে এক এক রকম ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করছে। একই শব্দের বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ আমরা এখন একটু দেখব যে একটা শব্দ কত ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ হতে পারে। প্রথমে আমরা যে শব্দটা বেছে নিয়েছি সেটা হচ্ছে অঙ্ক। তো আমরা দেখছি অঙ্ক গণিত একটা বিষয়, সাবজেক্ট, সেই হিসেবে যুথি অঙ্কে কাঁচা, সেই অঙ্ক বিষয়ে, গণিত বিষয়ে সে কাঁচা। অঙ্ক নাটকের অঙ্ক, মঞ্চ নাটকের বিভিন্ন অঙ্ক বিশেষ থাকে, পঞ্চাঙ্ক, 3 অঙ্ক। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি নাটকের অংশ বিশেষ, নাটকটি 5 অঙ্কে সমর্থ। অঙ্ক মানে রেখা, অঙ্কপাত করে সাদা খাতাতে নষ্ট করে না। আমরা অনেক সময় ছোট ছেলে মেয়েদেরকে আমরা এই কথাগুলো বলে থাকি যে সাদা খাতায় কোনো অঙ্কপাত করো না, মানে কোনো রেখা টেনো না। অঙ্ক হচ্ছে সংখ্যা, টাকার অঙ্ক কত হবে, কত টাকা হবে, সংখ্যা কত হবে, সে বিষয়টি কিন্তু এখানে নির্দেশ করছে। আমরা আরো একটি শব্দ নিয়ে নিচ্ছি, অর্থ। অর্থ হচ্ছে যেভাবে সাধারণ যে অর্থটা আমরা সবচেয়ে আগে বুঝে থাকি, টাকা করি। টাকা করি অর্থে অর্থ অনর্থের মূল। উদ্দেশ্য অর্থে আমার কাছে আসার অর্থ কি, তুমি কেন আমার কাছে এসেছো, সেই অর্থে আমরা অর্থ শব্দটা প্রয়োগ করছি। অর্থ হচ্ছে অর্থ উপার্জনের সহায়ক, পাট বাংলাদেশের অর্থকরী ফসল। অর্থাৎ কি, পাট বাংলাদেশের অর্থকরী ফসল। পাট বিক্রি করে, উৎপাদন করে, পাট বিক্রি করে আমরা প্রচুর অর্থ করি, রোজগার করতে পারি। আরেকটা শব্দ আমরা নিয়েছি উঠা। উঠা হচ্ছে উদিত হওয়া। কি বলেছে, পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে রক্তলাল রক্তলাল।
তো এখানে সূর্য ওঠা অর্থে এই বাক্যে ব্যবহৃত হলো। ওঠা হচ্ছে জায়গা, ঘুম থেকে উঠে হাত মুখ ধুয়ে নাও, এটা ওঠা অর্থে। আচ্ছা, জায়গা অর্থে উঠা শব্দটি এখানে আরোহণ অর্থে কি হচ্ছে, পর্বত শৃঙ্গে ওঠা খুবই কষ্টকর। তাহলে আমরা কি দেখছি যে উঠা শব্দটি এখানে তিনটা ভিন্ন ভিন্ন বাক্যে তিনটা ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আরো একটা শব্দ আমরা দেখে নিচ্ছি, কথা। কথা হচ্ছে অঙ্গীকার। কি হচ্ছে, কথা দিয়ে কখনো কথা ভঙ্গ করো না। কথা হচ্ছে উপদেশ, উপদেশ অর্থে জ্ঞানীগুণীর কথা সকলের মেনে চলা উচিত। অনুরোধ অর্থে কথা, আমার পক্ষে তোমার কথা রাখা সম্ভব নয়, তুমি যে কথা বলছো, তুমি যে অনুরোধ করছো, সেটা হয়তো আমার পক্ষে রাখা সম্ভব নয়। প্রসঙ্গ, কাজের কথা বললে তুমি চুপ করে যাও, মানে কাজের প্রসঙ্গে যখন আসে তখন সে চুপ করে যাচ্ছে, সেই অর্থে। তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কথা শব্দটি চারটি বাক্যে চারটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হলো। আরো একটি শব্দ আমরা নিয়েছি, কাজ। কি হচ্ছে, প্রথমে চাকরি অর্থে দায়িত্বহীনতার জন্য তার কাজ ঠিক আছে, মানে তার চাকরিটি চলে গেছে, সে দায়িত্ব অবহেলা করেছে, সেই অর্থে। কাজ অর্থ সুফল, তোমার উপদেশে আমার বড়ই কাজ হয়েছে, তুমি যে আমাকে উপদেশ দিয়েছো সেটা আমি মান্য করেছি, যার ফলে আমার অনেক কাজ হয়েছে, মানে কি আমি এখান থেকে একটা সুফল পেয়েছি। কাজ দেওয়া মানে চাকরি দেওয়া, কাজ দিয়ে আপনি আমার বড় উপকার করেছেন, মানে কি আমরা অনেক ক্ষেত্রে বলে থাকি কেউ যদি কাউকে একটা কাজ দেয়, একটা চাকরি দেয়, তখন হচ্ছে আমরা তার কাছে একটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, সেরকম একটা অর্থ আমরা এখানে পেয়ে যাচ্ছি। কাজ অর্থ কারুকাজ, পাথরের উপর কি অপূর্ব কাজ, কাঠের উপর কি অপূর্ব কাজ, মাটি দিয়ে কি অপূর্ব কাজ করেছে। এই যে নানা বিধ অর্থে আমরা এটা ব্যবহার করছি, এটা কারুকাজ অর্থে। আরো একটা শব্দ আমরা পেয়েছি, কাঁচা। যে শব্দটা সম্পর্কে আমরা আগে একটু ছোট্ট ধারণা পেয়েছিলাম। অপক্ক অর্থে আমগুলো এখনো কাঁচা। অসিদ্ধ অর্থে আদম মানুষেরা কাঁচা মাংস ভক্ষণ করছে। অপটু অর্থে চিঠিটা কাঁচা হাতের লেখা। আমরা চিঠিটা লিখেছে, একটা চিঠি লিখেছে যেটা বিষয়বস্তু, যেটা শব্দ চয়ন, বাক্য, এগুলো হয়তো খুব দুর্বল, যার ফলে কি বলা হচ্ছে এটা কাঁচা হাতের লেখা, মানে অনভিজ্ঞ, অপটু, এই অর্থে। কাঁচা হচ্ছে অস্থায়ী, কাপড়টির রং একেবারেই কাঁচা, এটা টিকবে না, এটা অস্থায়ী একটা রং, যার ফলে এখানে সেই অর্থে ব্যবহৃত হলো। 5 নম্বর বিষয়টি হচ্ছে মাটির তৈরি। কাঁচা ঘর বাড়ি বন্যায় টেকে না, কাঁচা ঘর বাড়ি বন্যায় টেকে না, অর্থাৎ কি, কাঁচা বলতে এখানে কিন্তু মাটির ঘর, পাকা বলতে বোঝাচ্ছে ইট, রড, সুরকি, সিমেন্ট ইত্যাদি ইত্যাদি দিয়ে তৈরি করা বাড়ি। চোখ, চোখ রাখা, দৃষ্টি রাখা। বাক্যটাকে ছেলেদের উপর চোখ রেখো, আমরা অনেক সময় বলি কিন্তু যে ছেলেদের উপর চোখ রেখো, তাকে চোখে চোখে রেখো, এরকম অর্থে কিন্তু আমরা বলছি এটা দৃষ্টি রাখা বা খেয়াল রাখা। চোখ ওঠা রোগ বিশেষ, অনেকের চোখে নানা রকম ইনফেকশন হয়, সেটাকে আসলে বলে চোখ ওঠা, সেই অর্থে। চোখ ওঠাতে সে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে। চোখ খোলা, সতর্ক হওয়া, যা দিনকাল পড়েছে চোখ খোলা রাখা ছাড়া উপায় নেই, তার মানে কি একটু সতর্ক হয়ে চলতে হবে, সাবধানে চলতে হবে, সেই অর্থে এখানে বাক্যে চোখ খোলা প্রয়োগ হলো। চোখ রাঙানো মানে রাগ দেখানো, আমাকে চোখ রাঙিয়ে লাভ নেই। আরেকটা শব্দ আমরা নিয়েছি মাথা। মাথা অর্থ হচ্ছে মেধা, বুদ্ধি, ছেলেটির বেশ মাথা আছে, কোন একটা বিষয়ে ছেলেটির বেশ ভালো মেধা আছে, বুদ্ধি আছে, সেই অর্থে। মাথা অর্থ হচ্ছে একটা গাছের মাথায় পাখির বাসা, অর্থাৎ কি গাছের একেবারে শীর্ষে মাথায়। মাথা অর্থ শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিজীবীরা দেশের মাথা। তাহলে কি হচ্ছে এখানে, বুদ্ধিজীবীরা দেশের মাথা, মানে কি তারা আমাদের শ্রেষ্ঠ মানুষ একটা সমাজের, একটা রাষ্ট্রের। মাথা অর্থ মস্তক, শির, অন্যায়ের কাছে কখনোই মাথা নোয়াবে না। তাহলে কি হচ্ছে এখানে, শির নত করা যাবে না, কারণ কি এখানে আসলে কারো কাছে অন্যায়ের সাথে কোন রকম কোন কম্প্রোমাইজ করা যাবে না, সেই অর্থে মাথা ধরা হচ্ছে শিরোপীরা হঠাৎ করে খুব মাথা ধরেছে। তো এখানে আমরা তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে মাথা শব্দটি আমাদের এখানে 5টি বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। আরো একটা শব্দ আছে মুখ, যেমন বদন, আনন, লঙ্কা রাজের আগুনের 10 মুখ, দশানন বলা হয় তাকে। আচ্ছা, মুখ অর্থ প্রবেশ পথ, এক সময় তারা গুহা মুখে গিয়ে পৌঁছল, গুহার মুখ যেখান দিয়ে প্রবেশ করতে হবে সেই জায়গাটা। মুখ অর্থ সূচনা, কাজের মুখে বাধা দিও না, অর্থাৎ কি কাজের যে শুরু হবে, একটা শুভ সূচনা হবে, সেখানে কিন্তু বাধা দেয়া যাবে না।
মুখ ফোলানো মানে অভিমান, মেয়েটি কথায় কথায় মুখ ফোলায়। মুখ রাখা মানে মান রাখা, ছেলেটি বংশের মুখ রেখেছে, মানে কি ছেলেটি বংশের মান ইজ্জত রেখেছে সেই অর্থে। তো শিক্ষার্থীরা আমরা আরেকটা শব্দ নিয়েছি, এই শব্দটি দিয়ে আমরা আলোচনাটা শেষ করব। তো সেখানে আমরা শব্দটি নিয়েছি হাত। তো আমরা একটু দেখি কি কি অর্থে। প্রভাব, গ্রামের লোকের উপর তার হাত আছে। তার মানে কি কোনো একজন ব্যক্তি যিনি হয়তো প্রভাবশালী হতে পারেন, যে গ্রামের লোকের উপর তার হাত আছে, মানে কি গ্রামের লোকের উপর তার একটা কর্তৃত্ব আছে সেই অর্থে, মানে প্রভাব অর্থে। হাত অর্থ বসে আনা, মাতব্বর টাকা দিয়ে তাকে হাত করেছে, এটা আরেকটা চমৎকার একটা প্রয়োগ। যে সাধারণত কি মাতব্বর শ্রেণীর মানুষের যারা, তারা সবসময় দরিদ্রের উপর একটা নির্যাতন চালায় এবং সেটার জন্য তারা কোনো সাক্ষী প্রমাণ রাখতে চায় না। যদি কখনো কোনো সাক্ষী প্রমাণ থাকে তো তাদেরকে পয়সা দিয়ে হোক, তাদের প্রভাব দিয়ে হোক, তাদেরকে হাতে নিয়ে আসে, অর্থাৎ তাদেরকে বসে নিয়ে আসে সেই অর্থে বসে আনা। হাত পাতা, হাত পাতা ভিক্ষা করা, হাত পাতা ভিক্ষা করা। হাত পাতা খুবই ঘৃণার কাজ, তুমি এত হাত পেত না, যেখানে সেখানে হাত পাততে নেই, এই যে কথাগুলো আমরা বলি, তার মানে কি ভিক্ষার জন্য, সাহায্য সহযোগিতা চাওয়ার জন্য যে কোনো জায়গায় হাত পাতা যাবে না, এই অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে ভিক্ষা করা। হাত বদল হস্তান্তর, এই জামাটি, এই জমিটি বা এই ঘরটি বহুবার হাত বদল হয়েছে, এই কলমটি বহুবার হাত বদল হয়েছে, এর থেকে ওর কাছে গেছে, ওর থেকে ওর কাছে গেছে, অর্থাৎ কি এবার মালিকানা বদল হয়েছে, তাও হতে পারে। এবং আরেকটা বিষয় হতে পারে যে কেউ হয়তো নানাজন এটা ব্যবহার করছে, সেরকমও হতে পারে, অর্থাৎ কি হস্তান্তর হয়েছে। হাত পাকা মানে দক্ষ। আমরা সমাজের অনেক দক্ষ মানুষ আছে, বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ আছে, বিভিন্ন জায়গায় তাদের দক্ষতার একটা প্রমাণ থাকে। তো কি বলা হচ্ছে, সেলাইয়ের কাজে তিনি একজন হাত পাকা লোক, সেলাইয়ের কাজে তার সমকক্ষ আসলে কেউ নাই, তিনি খুবই দক্ষ লোক, তার হাত খুব পাকা, এই অর্থে এখানে ব্যবহৃত হচ্ছে। তো শিক্ষার্থীরা আমরা অনেকগুলো শব্দ দেখেছি, যে শব্দগুলো বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এটার ফলে কি হচ্ছে, শব্দের প্রয়োগের ক্ষেত্রটা কিন্তু অনেকটাই বেড়ে যাচ্ছে এবং আমাদের ভাষাও কিন্তু সমৃদ্ধ হচ্ছে। আচ্ছা, আরেকটি আমরা এখন চলে আসছি এই অধ্যায় থেকে, এই চ্যাপ্টারটি থেকে আমাদের যে নমুনা প্রশ্ন আসবে সেরকম কিছু আমরা নৈবেদিক প্রশ্ন আমরা একটু দেখে নিচ্ছি। কোন বাক্যটিতে কাঁচা অর্থে অপক্ষ, এই অপক্ষ অর্থে কাঁচা শব্দটি কোথায় ব্যবহৃত হয়েছে? চিঠিটি কাঁচা হাতের লেখা, কাপড়টির রং একেবারেই কাঁচা, আমগুলো এখনো কাঁচা, কাঁচা ঘর বাড়ি ঝড়ে টেকে না। তো আমরা সঠিক উত্তর দেখেছি, আমগুলো এখনো কাঁচা অপক্ষ অর্থে এই বাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে, কোন বাক্যে হাত শব্দটি ভিক্ষা করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? হাত পাতা খুবই ঘৃণার কাজ, জামাটি বহু হাত বদল হয়েছে, গ্রামের লোকের উপর তার হাত আছে, মাঝে হাত পাকা। তো এখন বিষয়টি হচ্ছে ভিক্ষা করা অর্থে, অর্থাৎ হাত পাতা খুবই ঘৃণার কাজ। হাত পাতা মানে কারো কাছে ভিক্ষা প্রার্থনা করা। তৃতীয় প্রশ্নটা আমরা একটু দেখে নিই, বিশেষ অর্থে শব্দের প্রয়োগের ধরনকে কি বলে? বিশেষ অর্থে শব্দের যে প্রয়োগ, আমরা এতক্ষণ ধরে যে আলোচনাটা করলাম, এটা আসলে মূল বিষয়টা কি, এটাকে এক কথায় কি বলে? বিশিষ্টার্থক প্রয়োগ, বিশেষার্থে প্রয়োগ, বিশেষিত প্রয়োগ, বিশিষ্টভাবে প্রয়োগ। তাহলে আমরা সবাই নিশ্চয়ই বুঝেছি, উত্তর হচ্ছে বিশিষ্টার্থক প্রয়োগ। চতুর্থ প্রশ্নটা, বইটা বাজারে ভালোই কাটছে। একজন লেখক প্রকাশককে জিজ্ঞেস করলো তার বইটার কি অবস্থা, প্রকাশক বলল বইটা বাজারে খুব ভালো কাটছে। কাটা কি অর্থে? শেষ হওয়া, বিক্রি হওয়া, দূর হওয়া, প্রভাব করা। বিক্রি হওয়া অর্থে, তার মানে কি বাজারে বইটা খুব ভালো সেল, ভালো বিক্রি হচ্ছে সেই অর্থে। আমরা 5 নম্বর প্রশ্নটা একটু দেখে নিচ্ছি শিক্ষার্থীরা। লোকটি কান কাটা স্বভাবের, এখানে কান কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? চুপে চুপে, শ্রুতিকটু, নির্লজ্জ, আড়ি দেওয়া। আমরা নিশ্চয় সবাই বুঝতে পারছি কান কাটা মানে হচ্ছে নির্লজ্জ, তাহলে উত্তর হচ্ছে নির্লজ্জ। তো শিক্ষার্থীরা, এই যে আলোচনা হলো, এই আলোচনার প্রেক্ষিতে তোমাদের ছোট্ট একটু বাড়ির কাজ থাকছে। ভিন্নাত্মক শব্দ বলতে কি বলছো, উদাহরণ সহ আলোচনা করো। হাত ও ভালো শব্দ দ্বারা 3টি ভিন্নাত্মক বাক্য রচনা করো। তোলা ও ধরা ক্রিয়াপদ দুটিকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে 3টি বাক্য রচনা করো। মাথা অথবা পা শব্দ যোগে বিশিষ্ট অর্থে 3টি বাক্য
তৈরি করো। তো আমরা এতক্ষণ যে চ্যাপ্টারটা পড়লাম, এটা দিয়ে আসলে আমি বলছি যে এই আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা শব্দ নিয়ে খেলা করাটা শিখে গেলাম। তো তোমরা শব্দ নিয়ে খেলা করো, বিভিন্ন অর্থে একটা শব্দকে বিভিন্ন বাক্যে প্রয়োগ করো। বাংলা ভাষার শব্দ ভান্ডার আরো অনেক সমৃদ্ধ হবে, ভাষা আরো সমৃদ্ধ হবে, ভাষার প্রয়োগগত দিকটা আরো উৎকর্ষ সাধিত হবে। তো সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, ধন্যবাদ সবাইকে। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমার ঘরে আমার স্কুলের আজকের ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি তাদের মাহমুদ। আজকে আমরা নবম এবং দশম শ্রেণীর অষ্টম অধ্যায় আমাদের সম্পদ এই অধ্যায়টি সম্পর্কে আলোচনা শুরু করব। আজকের ক্লাস শেষে আমরা যেগুলো জানতে পারবো সেগুলো হচ্ছে, আমরা মাটি এবং ভূমির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারবো, বিভিন্ন প্রকার মাটির পার্থক্যগুলো বুঝতে শিখব, মাটির গঠন সম্পর্কে আলোচনা করব, মাটির পিএইচ সম্পর্কে জানব, সবশেষে মাটি দূষণের কারণ, ফলাফল এবং মাটি সংরক্ষণের কৌশল সম্পর্কে জানব। চলো দেখে নেওয়া যাক আজকের আলোচনার বিষয়গুলো কি কি। 8.1.1 মাটির গঠন, 8.1.2 মাটির প্রকারভেদ, 8.1.3 মাটির পিএইচ, 8.1.4 মাটি দূষণের কারণ ও ফলাফল এবং সবশেষে 8.1.5 মাটি সংরক্ষণ এর কৌশল। চলো এখন আমরা মূল আলোচনায় চলে আসি। প্রথমে আমরা মাটির গঠন সম্পর্কে আলোচনা শুরু করি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে মাটি কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই আমরা ব্যবহার করে থাকি। মাটির উপরে আমরা ঘরবাড়ি বানিয়ে বসবাস করি, মাটির উপরে কিন্তু গাছপালা জন্মায়। আমরা কিন্তু মাটিতেই খাদ্য শস্য ফলাই এবং সেখান থেকে আমরা আমাদের আহার অর্জন করি। এছাড়া আমরা আমার দৈনন্দিন জীবনে যত জ্বালানি দরকার, সেই জ্বালানির কিন্তু একটি বেশিরভাগ অংশই আমরা মাটি থেকে পাই। তার সঙ্গে যত রকমের খনিজ আকরিক আছে, সবগুলোর উৎসই কিন্তু মাটি। বুঝতেই পারছো মাটি আমাদের জীবনে কতটুকু দরকারি একটি উপাদান। চলো দেখে নেওয়া যাক মাটির ভেতর কি কি উপাদান রয়েছে এবং এই উপাদানগুলোকে আমরা কয় ভাগে ভাগ করতে পারি। মাটিতে বিদ্যমান যে সকল পদার্থ রয়েছে সেগুলোকে মোট 4 ভাগে ভাগ করা হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে যে পদার্থগুলো পাওয়া যায় সেগুলো হচ্ছে খনিজ পদার্থ। খেয়াল করে দেখো, খনিজ পদার্থ কিন্তু মাটিতে পাওয়া সবগুলো পদার্থের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ দখল করে আছে, প্রায় 45%। এই সকল খনিজ পদার্থগুলোর মধ্যে যেগুলো সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় সেগুলো হচ্ছে নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পটাশিয়াম। এছাড়া আরো অনেক রকম খনিজ কিন্তু মাটির মধ্যে পাওয়া যায়। এবারে আসি পরবর্তী পদার্থ, অর্থাৎ জৈব পদার্থ। জৈব পদার্থের আরেকটি নাম হচ্ছে হিউমাস। এটি মূলত উদ্ভিদ এবং প্রাণীর দেহাবশেষ থেকে পাওয়া যায়। যত রকমের পদার্থ মাটিতে পাওয়া যায় তার মধ্যে জৈব পদার্থই সবচেয়ে কম, প্রায় 5%। এরপরে আসি আমরা পানি, অর্থাৎ তরল পদার্থের ক্ষেত্রে। প্রায় 25% জায়গা জুড়ে আছে পানি বা তরল পদার্থ এবং সব শেষে বায়বীয় পদার্থ, এটি 25% জায়গা দখল করে আছে। যে সকল বায়বীয় পদার্থ মাটির ভেতরে পাওয়া যায় সেগুলো হচ্ছে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইড। বলতে পারবে এই বায়বীয় পদার্থগুলো আসলে কি কাজে লাগে? একটি কাজ হচ্ছে এই বায়বীয় পদার্থ অর্থাৎ অক্সিজেন মাটির ভেতরে থাকা অণুজীবগুলোর শ্বসনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে এই বায়বীয় পদার্থের মাধ্যমে খনিজ পদার্থগুলো ভেঙে যায়, ভেঙে গিয়ে পানির ভেতরে দ্রবণীয় পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে যায়। ফলে উদ্ভিদ খুব সহজেই তার মূলের মাধ্যমে এই খনিজ পদার্থগুলোকে গ্রহণ করে ফেলতে পারে। ফলে উদ্ভিদ তার প্রয়োজনীয় পুষ্টি পেয়ে যায়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে মাটির ভেতরে যে সকল বায়বীয় পদার্থগুলো আছে সেগুলো এবং বায়ুমণ্ডলে যে বায়বীয় পদার্থগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে সবসময় একটি বিনিময় প্রক্রিয়া চলে।
অর্থাৎ মাটি থেকে এই পদার্থগুলো বায়ুমণ্ডলে চলে যায়, আবার বায়ুমণ্ডল থেকে ওই গ্যাসগুলো আবার মাটির ভিতরে চলে আসে। এই যে প্রক্রিয়াটা হচ্ছে, অর্থাৎ মাটি এবং বায়ুমণ্ডলের মধ্যে গ্যাসের যে আদান প্রদান চলছে, এটাকে বলা হয় মাটির বায়ুবায়ন বা সয়েল এয়ারেশন। শিক্ষার্থীবৃন্দ, চলো এবার আমরা জেনে নিই মাটির স্তর সম্পর্কে। তুমি যদি মাটি খুঁড়ে গভীরে যাওয়া শুরু করো, তুমি কিন্তু সব গভীরতায় মাটির প্রকৃতি একই রকম পাবে না। যত গভীরে যাবে মাটির প্রকৃতি তত পরিবর্তন হওয়া শুরু করবে। গভীরতার উপর ভিত্তি করে মাটিকে মোট 4টি স্তরে ভাগ করা হয়। এদের নাম যথাক্রমে হরাইজন এ, হরাইজন বি, হরাইজন সি এবং হরাইজন ডি। মনে রাখবে, যত গভীরে তুমি যাবে তত মাটি শক্ত হওয়া শুরু করবে। প্রথমে আসি প্রথম স্তরটিতে, অর্থাৎ হরাইজন এ তে। এর আরেকটি নাম টপ সয়েল। গাছপালাগুলো যখন জন্মায় তখন তার মূলগুলো কিন্তু এই টপ সয়েল অর্থাৎ হরাইজন এ তেই সীমাবদ্ধ থাকে। যত প্রাণীর জীবাশ্ম তৈরি হয় সবগুলো কিন্তু বেশিরভাগ সময় তোমার হরাইজন এ তেই থাকে। কিছু পরিমাণ অংশ হরাইজন বি তে চলে যায়, বাট বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু জীবাশ্মগুলো পাওয়া যায় হরাইজন এ তে, অর্থাৎ টপ সয়েলে। যে সকল খনিজ পদার্থ মাটির মধ্যে থাকে সেগুলো কিন্তু হরাইজন এ তে পাওয়া যায় না, কারণ সে সকল খনিজ পদার্থগুলো পানির ধাক্কায় নিচে নেমে যায়। এজন্য খনিজ পদার্থগুলো হরাইজন এ থেকে নেমে গিয়ে হরাইজন বি তে চলে আসে। হরাইজন বি এর মধ্যে সকল খনিজ পদার্থ থাকে এবং কিছু পরিমাণ হিউমাস পাওয়া যায়। হরাইজন এ থেকে হরাইজন বি একটু শক্ত। এবার আসি হরাইজন সি তে, অর্থাৎ তৃতীয় স্তর। এটি আসলে একটি নরম শিলা। এই শিলাটি উদ্ভব হয়েছে হরাইজন ডি থেকে। হরাইজন ডি হচ্ছে মূল শিলা। এই মূল শিলা থেকে পরিবর্তিত হয়ে নরম শিলা অর্থাৎ হরাইজন সি উৎপন্ন হয়েছে। তাহলে হরাইজন এ হচ্ছে সবচেয়ে নরম স্তর এবং হরাইজন ডি হচ্ছে সবচেয়ে শক্ত স্তর। ক্রমান্বয়ে মাটি কিন্তু গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে শক্ত হচ্ছে। এবারে আমরা আলোচনা করব মাটির প্রকারভেদ সম্পর্কে। সব জায়গায় মাটির প্রকৃতি কিন্তু একই রকম হয় না। মাটিতে কণার আকার, মাটির রং, পানি ধারণ ক্ষমতা, পানি নিষ্কাশন ক্ষমতা সবকিছুর উপর ভিত্তি করে মাটিকে প্রধানত 4 ভাগে ভাগ করা হয়। চলো আমরা দেখি নিই এই 4 রকম ভাগ কি। প্রথম ভাগটি হচ্ছে বালু মাটি। এই বালু মাটিতে মাটির কণার আকার সবচেয়ে বড়, যে কারণে ওদের মধ্যে ফাঁকা স্থানের পরিমাণও সবচেয়ে বেশি। একটু আগে আমরা উল্লেখ করেছিলাম মাটির বায়ুবায়নের কথা, অর্থাৎ বাতাসের যে বিনিময় প্রক্রিয়া সেটির কথা। বালু মাটিতে এই বিনিময় প্রক্রিয়াটা, এই বায়ুবায়নটা সবচেয়ে বেশি হয়। যদি এই বালু মাটিতে হিউমাস থাকে তবে খুব সহজেই এই মাটিতে চাষাবাদ করা যায়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা খুবই কম, যে কারণে গ্রীষ্মকালে এইখানে বিশেষ করে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে পানি স্বল্পতা দেখা যায়। যে সকল ফসল চাষ করার জন্য অনেক বেশি পরিমাণ পানির দরকার, সেই ফসলগুলো কিন্তু এই মাটিতে ভালো হবে না। কেন? কারণ এই মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা খুবই কম। এবারে আমরা আসি পলিমাটি সম্পর্কে। তুমি যদি এক টুকরো মাটি নিয়ে সামান্য পানি যুক্ত করে আঙুল দিয়ে ঘষো, যদি দেখো তোমার হাতের মধ্যে খুব মসৃণ অনুভব হচ্ছে, তাহলে বুঝবে তোমার হাতের মাটিটা পলিমাটি। পলিমাটির কণাগুলো বালিমাটির কণাগুলোর থেকে আকারে ছোট হয় এবং এর পানি ধারণ ক্ষমতা বালিমাটির থেকেও বেশি, যে কারণে এই মাটি খুবই চাষাবাদ উপযোগী, অর্থাৎ এরা উর্বর। পলিমাটির ভিতরে উদ্ভিদের জন্য পুষ্টিকর উপাদান থাকে, একই সঙ্গে জৈব এবং অজৈব পদার্থগুলো বেশি পরিমাণে থাকে। এবারে আমরা আসি পরবর্তী মাটি, কাদামাটিতে। কাদামাটির কণাগুলো পলিমাটির থেকেও খুবই সূক্ষ্ম হয়। এই মাটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা খুবই বেশি। একই সঙ্গে এই মাটি থেকে পানি সহজে নিষ্কাশিত হয় না, যে কারণে সামান্য বৃষ্টিপাত হলেই জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়ে যায়, যেটি উদ্ভিদের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এই মাটিতে চাষ করার জন্য জৈব সার দেওয়াটা অত্যাবশ্যক। এই মাটিতেই ঘর সাজানোর তৈজস পত্রগুলি প্রস্তুত করা যায়। সর্বশেষ প্রকারটি হচ্ছে দোআঁশ মাটি। এর আগে আমরা যে 3 রকমের মাটি পড়ে এসেছি, অর্থাৎ বালি মাটি, পলি মাটি এবং কাদা মাটি, এই 3 রকম মাটি
মাটির সবচেয়ে ভালো গুণগুলো একত্রে সমন্বিত করে কিন্তু এই মাটি দোআঁশ মাটি তৈরি করা হয়েছে। আমরা এর মধ্যেই যে 3 রকমের মাটি সম্পর্কে আলোচনা করে ফেলেছি, বালু মাটি, পলি মাটি এবং কাদা মাটি, এই 3 রকমের মাটির ভালো গুণগুলোর সমন্বিত রূপই হচ্ছে দোআঁশ মাটি। দোআঁশ মাটি পানি ধারণ ক্ষমতাও খুব ভালো, একই সঙ্গে পানি নিষ্কাশন ক্ষমতাও অনেক ভালো, যে কারণে এই মাটি চাষাবাদের জন্য খুবই উপযোগী। এছাড়া আরো 2 রকমের মাটি পাওয়া যায়, একটি হচ্ছে পিটি মাটি, অন্যটি হচ্ছে খড়ি মাটি। পিটি মাটি মূলত তৈরি হয় জৈব পদার্থের মাধ্যমে। যে সকল জায়গায় জৈব পদার্থের পরিমাণ বেশি সেখানে এই ধরনের মাটি দেখা যায়, যেমন আর্দ্র এলাকায় এই ধরনের পিটি মাটি পাওয়া যায়, এছাড়া ডোবায়ও এই পিটি মাটি পাওয়া যায়। এরপর আসছে খড়ি মাটি। খড়ি মাটি মূলত ক্ষারীয় পদার্থ বিশিষ্ট হয়। এই মাটি খুব দ্রুত শুকিয়ে যায়, যে কারণে চাষাবাদের জন্য এই মাটি খুব একটা বেশি উপযোগী নয়। এই মাটিতে উদ্ভিদের জন্য অত্যাবশ্যক আয়রন এবং ম্যাগনেসিয়ামের ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষার্থীবৃন্দ, এখন আমরা আলোচনা করব কৃষি বিজ্ঞানের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে, সেটি হচ্ছে মাটির পিএইচ। কোন এলাকায় কোন ধরনের ফসল সবচেয়ে ভালোভাবে ফলবে সেটি বোঝার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি মানদণ্ড হচ্ছে মাটির পিএইচ। পিএইচ এর মান 7 হলে বোঝায় সেই এলাকার মাটি নিরপেক্ষ। পিএইচ এর মান যদি 7 এর কম হয় তাহলে বোঝা যাবে সেই এলাকার মাটি অ্যাসিডিক বা অম্লীয়। যদি পিএইচ এর মান 7 থেকে বেশি হয় এর অর্থ হবে ওই এলাকার মাটি ক্ষারীয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় ফসলগুলো নিরপেক্ষ মাটিতেই ভালো করে জন্মায়। তোমার এলাকার মাটির পিএইচ যদি 7 হয় তাহলে তুমি বুঝে ফেলবে যে তোমার এলাকাতে বেশিরভাগ ফসলই বেশ ভালোভাবে জন্মাবে। যদি কোনো এলাকায় মাটির পিএইচ হয় 7 এর কম, তখন তুমি বুঝবে সে এলাকার মাটি অম্লীয়। অম্লীয় এলাকায় সাধারণত ভালো ফসল হয় না। ভালো ফসল হওয়ার জন্য সেখানে কিছু পরিমাণে সার যুক্ত করে সেই মাটিকে নিরপেক্ষ করে তুলতে হয়। তবে কিছু ফসল আছে যেগুলো অম্লীয় মাটিতেই ভালো জন্মায়, যেমন আলু বা গম। এই ফসলগুলো কিন্তু মাটির পিএইচ 5 থেকে 6 এর মধ্যে হলে ভালো জন্মায়। যদি কোনো এলাকায় মাটির পিএইচ হয় 7 এর থেকে বেশি, তখন তুমি বুঝবে সে এলাকার মাটি ক্ষারীয়। কিছু ফসল আছে যেমন যব, যেটি মাটির পিএইচ লেভেল যদি 8 হয় তখন বেশ ভালোভাবে জন্মায়। সবসময় মনে রাখবে মাটির পিএইচ যে মানটি, সেই মানটির উপর নির্ভর করে ওই এলাকায় কোন ধরনের ফসল সবচেয়ে ভালোভাবে উৎপাদন করা যায়। এবারে আমরা জানবো মাটির দূষণ সম্পর্কে। মাটি বিভিন্নভাবেই দূষিত হতে পারে। চলো আমরা দেখি মাটি কোন ভাবে দূষিত হতে পারে। প্রথমেই আসা যাক শিল্প কারখানা এবং গৃহস্থালী বর্জ্য পদার্থ সম্পর্কে। বিভিন্ন শিল্প কারখানা এবং গৃহস্থালী থেকে যে বর্জ্য পদার্থগুলো উৎপন্ন হয় সেগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আশেপাশে মাটির উপর ফেলে দেওয়া হয়। ফলে সে সকল বর্জ্য পদার্থ মাটির গভীরে গিয়ে মাটির উর্বরতাকে নষ্ট করে ফেলে। এছাড়া এই সকল পদার্থের মধ্যে যদি অ্যাসিড বা ক্ষার জাতীয় পদার্থগুলো বেশি পরিমাণে থাকে, তখন দেখা যায় ওই মাটিতে বিদ্যমান সকল ফসলগুলোর মধ্যেও কিন্তু এই ক্ষার বা অ্যাসিডীয় পদার্থগুলো এসে সেই ফসলগুলোকে নষ্ট করে ফেলে। সবচেয়ে ভয়ের ব্যাপার হচ্ছে এই সকল পদার্থ যদি ফসলগুলোর মধ্যে ঢুকে যায় এবং পরবর্তীতে খাদ্যের মাধ্যমে মানব শরীরে প্রবেশ করে, তাহলে কিন্তু মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি দেখা দিতে পারে। এবার আমরা আসি পরবর্তী কারণ, তেজস্ক্রিয় পদার্থের নিঃসরণ সম্পর্কে। বিভিন্ন পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানা এবং পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি কারখানা থেকে বিভিন্ন রকমের তেজস্ক্রিয় পদার্থ বাইরে ফেলে দেওয়া হয়। ফলে সে সকল এলাকার মাটি ওই তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলোর কারণে ভয়ঙ্করভাবে দূষিত হয়েছে। রেডন, রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম সহ আরো বিভিন্ন প্রকারের তেজস্ক্রিয় পদার্থ শুধুমাত্র যে ওই এলাকার মাটির উর্বরতাকে নষ্ট করে তা কিন্তু না। এই সকল পদার্থের কারণে ওই এলাকায় বসবাসকারী মানুষের মধ্যে কিন্তু ক্যান্সার পর্যন্ত সৃষ্টি হতে পারে। পরবর্তী কারণটি হচ্ছে অতিরিক্ত পলি মাটি থেকে মাটির দূষণ। নদী যখন ভাঙন হয়, সেই ভাঙনের সময় একটা পাড় থেকে মাটির কিছু অংশ কিন্তু নদীর স্রোতের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে অন্য কোনো এলাকার জমিতে তলানি হিসেবে পড়ে যায়। ফলে ওই এলাকায় শস্যের নিচে মাটির যে উপরি স্তর ছিল, সেই উপরি স্তরে এই পলিমাটি আসলে আবরণ হিসেবে কাজ করে। এর কারণে ওই এলাকায় মাটির উর্বরতা
কারণ খনিজ পদার্থের আহরণ সম্পর্কে। খনি থেকে যখন খনিজ পদার্থ আহরণ করা হয় বা বিভিন্ন জ্বালানি যখন সংগ্রহ করা হয়, যেমন তেল বা কয়লা বা গ্যাস যখন সংগ্রহ করা হয়, তখন সে সকল খনি বা সে সকল ক্ষেত্র থেকে প্রচুর পরিমাণে মাটি কেটে খনন করে বাইরে ফেলে দেওয়া হয়। ফলে একদিকে যেমন একটা বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ফসল হানি হয়, একই সঙ্গে মাটি দূষণও হয়, আবার মাটির উর্বরতাও নষ্ট হয়ে যায়। এই মাটি খনন করার পর এগুলো যখন কোনো আশেপাশে জলাশয়ে ফেলে দেওয়া হয়, তখন ওই জলাশয়গুলো ভরাট হয়ে গিয়ে পরিবেশের বিপর্যয় দেখা দেয়। এছাড়া অনেক সময় দেখা যায় ওই সকল খনিগুলো বনের ভেতরে আছে, তখন ওই খনি থেকে খনিজ পদার্থগুলো সংগ্রহ করার জন্য একটা বিশাল এলাকা জুড়ে বনজ সম্পদ ধ্বংস করা হয়। এর ফলেও কিন্তু মাটির দূষণ হয়ে যায়। উন্নত প্রযুক্তির মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার, অতিরিক্ত পরিমাণ রাসায়নিক সার, কীটনাশক, আগাছা ধ্বংসকারী দ্রব্যাদি ব্যবহার করার ফলে মাটির উর্বরতা নষ্ট হয়ে যায়। মাটির দূষণ কিন্তু বেশ ভালো রকম ভাবে লক্ষ্য করা যায়। এখন আমরা আলোচনা করব মাটির সংরক্ষণের কৌশল সম্পর্কে। মাটি সংরক্ষণ করার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে গাছ লাগানো। যদি মাটিতে দুর্বা ঘাস বা কোনো তৃণগুল্ম জাতীয় গাছ বা যে কোনো ধরনের গাছ যখন লাগানো হয়, তখন ভারী বৃষ্টিপাতেও কিন্তু আসলে সেই মাটিটা ভেঙে যায় না, কারণ সেই গাছের শিকড়গুলো একেবারে মাটির গভীর পর্যন্ত গিয়ে মাটিকে আঁকড়ে ধরে রাখে। ফলে ভারী বৃষ্টিপাতেও কিন্তু সেই মাটিটা ভেঙে আলাদা হয়ে যায় না। ফলে এই সকল এলাকায় যদি ঘাস বা কলমি জাতীয় গাছ লাগানো যায়, তাহলে কিন্তু খুব সহজেই এই সকল এলাকার মাটি সংরক্ষণ করা যায়। যখন কোনো এলাকায় কোনো ফসলের চাষ করা হয়, তখন ফসল তোলার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন ফসলের গোড়াটা উপড়ে না তোলা হয়, কারণ গোড়া উপড়ে তুললে তখন কিন্তু মাটিও ক্ষয় হয়ে যায়। ফসল কাটার সময় গোড়া রেখে তার উপর থেকে কাটতে হবে। এতে একদিকে যেমন মাটির ক্ষয় রোধ হয়, অন্যদিকে মাটির উর্বরতা কিন্তু বৃদ্ধি পায়। অনেক সময় গবাদি পশুকে ঘাস খাওয়ানোর জন্য বিস্তীর্ণ মাঠের ভিতরে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন সে সকল গবাদি পশু ঘাসের সমূলে গোড়া থেকে যেন তারা উপড়ে খেয়ে না ফেলে, এতে কিন্তু মাটির ক্ষয় হতে পারে। এছাড়া যত বেশি সম্ভব রাসায়নিক সার বর্জন করে জৈব সার ব্যবহার করতে হবে, কারণ এই রাসায়নিক সারগুলো মাটির ভেতরে যে সকল অণুজীব আছে তাদেরকে মেরে ফেলে, ফলে মাটির উর্বরতা কিন্তু নষ্ট হয়ে যায়। আমরা একটু আগেই পড়ে এসেছি নদী ভাঙনের সময় পলি মাটি এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় গিয়ে মাটির উর্বরতাকে নষ্ট করতে পারে। সে কারণে যেভাবে সম্ভব নদী ভাঙনের মাধ্যমে মাটির ক্ষয়কে রোধ করতে হবে। কোনো এলাকায় যদি নদীর স্রোত খুব বেশি না হয়, তাহলে সে সকল এলাকার মাটির ভাঙন রোধ করার জন্য পাড়ে কলমি গাছ লাগানো যেতে পারে। যদি কোনো এলাকায় নদীর স্রোত খুব বেশি হয়, অর্থাৎ খরস্রোত নদী হয়, তাহলে সে সকল এলাকায় নদীর পাড়ে কংক্রিট বিছিয়ে দেওয়া লাগবে, যাতে সে সকল এলাকার মাটি সহজে ভেঙে না যায়। শিক্ষার্থীবৃন্দ, তাহলে চলো আমরা দেখে নিই আজকের ক্লাস শেষ করে আমরা কি কি শিখতে পেরেছি। আমরা আজকের ক্লাসে মাটি এবং ভূমির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পেরেছি, বিভিন্ন প্রকার মাটির পার্থক্য সম্পর্কে শিখেছি। আমরা এখন চাইলেই মাটির গঠন কিন্তু খুব সহজেই ব্যাখ্যা করতে পারবো। আমরা মাটির পিএইচ সম্পর্কে জেনেছি, একই সঙ্গে বিভিন্ন এলাকায় জমিতে কোন ধরনের ফসল উৎপাদন করা উপযোগী হবে কি হবে না সেগুলো সম্পর্কে খুব ভালো মতো একটি ধারণা পেয়ে গিয়েছি। সবশেষে আমরা মাটির বিভিন্ন রকমের দূষণ এবং মাটি সংরক্ষণের কৌশল সম্পর্কে জানতে পেরেছি। তাহলে বন্ধুরা, আজকে আমরা এগুলো শিখে ফেললাম। তাহলে শিক্ষার্থীরা, তোমাদের বাড়ির জন্য একটি বাড়ির কাজ দিয়ে দিই। আজকের ক্লাসে তোমাদের বাড়ির কাজ হচ্ছে